important people who make things happen. Thank you very much. So I was just talking to the DIG and saying Bangalore has a lot of connect with me. My wife is from here, my daughter was born here. And interestingly, when IRAD was rolled out, the first state to get onto IRAD, which is the precursor of EDAR, was Karnataka. And I'm glad EDAR is going to come. So in 3-4 sentences, let me try to introduce what it is. The people who take decisions based on data, or should take decisions based on data. What I as an academic sitting in IIT found was not enough data was available with everybody at the same time to take the decisions. So we created one platform, an integrated road accident database. It's a database which was driven initially by the police department, IRAD. It had 4 critical parts. Any accident that happens anywhere in the country should report the police, the vehicle damage assessment by the transport, the human damage assessment by the hospitals, the infrastructure assessment by the road owning agencies. All these 3 people should tell. These are experts who can give, so that the process becomes easy, and we take a distributed way by which we take all the experts' opinion in a single platform. It was a Corona project. The DPR was in 2019. It was pushed. Government of India, Ministry of Road Transport did it. They financed it to be implemented. But the success came because every one of you who sit there, who is there on the field at an SHO level, who report the accidents. And Karnataka was the first state which got into IRAD. I still remember, I was not sure whether this will be happening, they will all join. But interestingly, the Chief Secretary down, everybody joined. The DGP then, the Chief Secretary, all of them joined in the meeting, with a 8-hour notice, not even 5 days before or anything. Virtual meeting they attended, and the same way we got all the data. Now what do? We have a lot of MACT cases which are pending, largely because there is a dispute between what is a fact and what is an opinion. So now we have a facts which is based in this data, IRAD. This IRAD database can be used for insurance, MACT, and so on and so forth. That is the electronic detailed accident record which will be created, so that it's a single platform on which it can be done. The other important thing that is there is, it's a national effort in which every state, every district, every SHO, which was the unit cell, was a district, they all co-opted and came on a single platform in just 18 months. This entire program, from the day it was rolled out to the day everybody started reporting, was 18 months. Now we are going into the next phase. How do we do data-driven decisions? And so on and so forth. So this is a simple pictorial view. Crash happens, nothing very complex. It's the same workflow that has been happening for 150 years. Sort of the workflow got digitized but simplified, where you have the human damage assessment, the vehicle damage assessment, and the highways that they would be giving the infrastructure assessment. So the next thing that is there is, the next iteration that is there is, we have to have very good quality of data. That will happen only if every stakeholder who is involved in it, from the citizens all the way to the jurisdictional authorities, whether they are health, police, the road owning agencies, and everybody. Now we have platforms to do how to utilize the data and data-driven decisions at a district level. These are the Sanjaya and other things that will be there. We'll have a much more detailed conversation on that. My request to everybody and the leadership team, please co-opt yourself, make sure that you utilize these tools so that we can speed up
our decision making process and make those decisions based on facts so that an impact comes at a higher level. As I started saying, we started in Karnataka. It is very lovely that the state's leadership team is sitting here, and EDAR also, the component where we get the MACT, the insurance, the the jurisprudence system that is there, all of them also co-opted in a very fast way, and Karnataka will show the way for the rest of the country. I think there's no competition. It is just that all of us do, all of us collectively learn. At the end of the day, a death of an individual is not just one person, a family dies, but more importantly, the cost to economy is huge. And if we want to be using our demographic dividend, we need to be making sure we make better decisions so that we don't kill our people without any point. So with that, I thank every one of you for having Phil co-opted and gone into EDA or IRAD and then renamed as EDA. Now we expect that the leadership team at the district level all the way to the state level utilize it for other decision making and other processes that are there. Thank you again. Thanks again. ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಟೋ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇದು ಉದ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ನಗರ. ನಾಗರಿಕರು, ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ನಡುವೆ ಇರುವ ನಂಬಿಕೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಆಟೋ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ನಗರಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಅಸ್ತ್ರಂ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಆಟೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಾರ್ಡ್ QR ಕೋಡ್ ಸಹಿತ. ನಾಗರಿಕರು QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ವಾಹನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ನವೀನತೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ. ಆಟೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲೂ ನಂಬಿಕೆ. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಈ 3 ಆಟೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಆಟೋ ಬಂಧುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರು ಇದನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಂತರ ಶೈಲಜಾ ಹಾಗೂ ಹುಮಾಯೂನ್ ಬನ್ನಿ, 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಆಟೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ರೀ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನೇಶ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದ. ಇನ್ನು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ವೆಹಿಕಲ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರುಗಳು, ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 4,70,000 ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಪಘಾತಗಳು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 43,000 ಅಪಘಾತಗಳು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳು ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ನಾನು ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 120 ಜನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸತ್ತರು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆತಂಕ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಆದರೂ ಏನು? ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಇಲಾಖೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಮರೆತು ಬಿಟ್ರು. ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬರೀ ವೇಗ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವುಗಳು ನಿಲ್ತು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ನಿಲ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅದು ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಈಗ ತಾನೇ ತಾವು ಕೇಳಿದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಯು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್. You have done a wonderful job, and you would be helping millions of people with this application. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಾಗ್ತವೆ. ಜನ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಂಬಿದಂಥವರು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಾಕುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ದುಡಿಮೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸತ್ತಿರೋದು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಯಾರೋ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬಂದು ಐಡಿ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ದಿನಗಟ್ಟಲೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಾಕುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೆ ಆ ಕುಟುಂಬ ಏನಾಗಬೇಕು? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಂಗ್ ಕಪಲ್, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೋಗಿ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದವನು ಸತ್ತು ಹೋದರೆ ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಅವ್ರುಗಳ ಗತಿ ಏನು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸುಮಾರು 500 ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 10,000 ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನ CCTVಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಕಿದೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ 1ನೇ ತಾರೀಕು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಡೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಮಾಡಿದೆವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಲೈವ್ ಫೀಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂತ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಇಂಥ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಥವನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇಂಥವನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ನಾನು ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಆ ಕಡೆ ಹುಬ್ಳಿ ಆ ರಸ್ತೆ ಡೆಡ್ಲಿ ರೋಡ್, ಅದು ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳೇ ನಾಶ ಆಗೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಪೂನಾದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿರುತ್ತೋ ಏನೋ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾರಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕಾರ್ನವನು ಹೋಗಿ ಲಾರಿಯವನು ಹೋಗಿ ಕಾರಿಗೆ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾನೆ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ, ಕುಟುಂಬ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಬಹಳ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎವರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ, ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನನ್ನು ನೀವು 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳು, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋರು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಏನು ಆ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ, ಆಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ, ನೋ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ, ಸೇ ನೋ ಟು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆವು. ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ. ಆದರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋರು ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡೋರು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ರಗ್ಸು, ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಹಾನಿ ಏನು, ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಗಳೇನು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಆ ಸೇ ನೋ ಟು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ,
ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತೆ KSRTC ಬಸ್. ಆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋ ಟು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ತಾವು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಗೃಹ ಸಚಿವನಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೋ ಟು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಹ ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿನ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕರೆಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಏನು ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿದೆ ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಭಾಳ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಪಘಾತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಪಘಾತದಿಂದ ತೀರೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತದಿಂದ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಯಾರೋ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವರು ಆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಒಂದು ದುರಂತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಪಘಾತಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 43,000 ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 11,000 ಜನ ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. 11,000 ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸುಮಾರು 30 ಜನ ಅಪಘಾತದಿಂದ ತೀರೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 53,000 ಭಾಳ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳು. ಸೊ ಇದು ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ಚಿಂತಾಜನಕ, ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪಘಾತದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದುರಂತ, ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರ, ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ತೀರೋದ್ರು ಅಥವಾ ಅವರ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆದರು. ಅದು ಒಂದು ನಂಬರ್, ಡೇಟಾ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ತದೆ. ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂಥ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೋವು ಮತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಕುಟುಂಬ ಎದುರಿಸ್ತದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹೊಸ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದೃಢ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ, ಈ 11,000ದಿಂದ ನಾವು 50% ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದರೆ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು, ಅದು 6,000 5,000ಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಷ್ಟ. ಅದು
ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ಬೆಳೆದಿರ್ತಾನೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರು ತೀರೋದಾಗ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಕಾರಣ ಏನಿರ್ತದೆ? ಅಥವಾ ಅವರು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಚಲಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೇ ಚಲಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೋಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬಹುತೇಕ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐದರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಿಬಲಿ, ಆರ್ the design of the road is done properly and all safety measures if it is in place, then I'm sure 90% of these accidents could have been prevented. ಸೊ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಜನರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಜನ ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ನೋವು ಕೇವಲ ಅವರು ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆ ಕೇಸು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ 108 ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಆ ನೋವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಮೊದಲೇ ನೋವಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು, ಕ್ಲೇಮ್ಸು, ಕೇಸ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟು ಇದು ಎಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ, ವರ್ಷಗಟ್ಟಲಾಗೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಈ ಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಕ್ಲೇಮ್ಸನ್ನು ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ವರ್ಷಗಳು ತಗೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾರಗಳಲ್ಲೇ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಡಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದು ಏನೇನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ತರ್ಬೋದು, ಕರಪ್ಷನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹ್ಯಾರಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಏನು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅದು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಕೆಲವು ಜನ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ, ಇವತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ, ಅಪಘಾತ ಆದ ನಂತರ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗೋರು ಬೇರೆ, ಕೆಲವರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮುಟ್ಟುವಷ್ಟು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಡವಾಗಿ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಥರ ಆದರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಒಂದು ಡೆತ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೆತ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋದರೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗೋಷ್ಟು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಮನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಏನು ಒಂದು ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಬರೋ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರ ಒಂದು ಏನು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇರ್ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ
108 ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಿನಿಮೈಸ್, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಅಂತೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ನಮ್ಮ KC ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 1 ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ 2 ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳೀಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇನ್ನೇನು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸಸನ್ನು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸರ್ಜರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೇರ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ನಾವು ನೋಡಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆವು, ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ನನಗೇನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರೇ 2 ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ತೀರೋದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಿಂದ. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆವು. ಲಕ್ಕಿಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ಈ ಯಂಗರ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಮೋರ್ ಅವೇರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅದರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೇ ಅನೇಕ ಇಂಥ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಏನೀಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಕಥಾನು, ಮ್ಯಾರಥಾನು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಶೇಕಡ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಘಾತಗಳು ನಾವು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಾಗರಿಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗುಂಡೂರಾವ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ರವರೇ, ಹಾಗೆ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ, ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಶ್ರೀ NV ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂರವರೇ, ಪರಶುರಾಮ್ರವರೇ, ಯೋಗೇಶ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳೇ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 3 ದಿನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 3 ದಿನ ಮಾಡಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು 8 ದಿವಸ 10 ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಂದು ನೋಡಿದಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಏನೇನು ಅನಾಹುತಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಸಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಹಾಲೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಇದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 3 ದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನು ಭಾಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ನೋ ಡ್ರಗ್ಸ್
ಇದೆಲ್ಲ ಬಸ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಯೆ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಇದು ಬರೀ ನಮ್ಮ PMTC ಬಸ್ಸಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, KSRTC ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನೋ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೇಳಿ ಹೊರಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕಾರು ಇರ್ಬೋದು, ಲಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೇನು ಮಾತಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 1,70,000 ಜನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 4.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೈ ಕಾಲು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 1,70,000 4.5 ಲಕ್ಷ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಹತ್ತತ್ರ 6 ಲಕ್ಷ ಜನ, 6 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೈ ಕಾಲು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 6 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅತಂತ್ರಕ್ಕೀಡಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 11,000 ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು 53,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳ ಸದಸ್ಯರು, ಆ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ವಾಹನ ಓಡಿಸುವಂಥವ್ರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನುಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನುಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ವಾಹನ ಓಡಿಸುವಂಥವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ವಾಹನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ UN ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಕನಿಷ್ಠ 50% ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ವಾಹನ ಓಡಿಸುವಂಥವ್ರು, 2 ವೀಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ ಓಡಿಸೋರಿರ್ಬೋದು, ಲಾರಿ ಓಡಿಸೋರಿರ್ಬೋದು, ಬಸ್ ಓಡಿಸೋರಿರ್ಬೋದು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 2 ವೀಲರಲ್ಲಿ 70% ವೆಹಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ 2 ವೀಲರ್ಸು ಇರೋದು, 70%. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 70%ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸಾಯೋದು ಈ 2 ವೀಲರ್ಸು. ಯಾರು ವಾಹನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, 2 ವೀಲರ್ಸ್ ಓಡಿಸೋರೆ, ಅದು ಅವರು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟು ಈ ಟೋಪಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ನಮ್ಮ ತಲೆ ಭದ್ರವಾಗಿರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ವೈದ್ಯರ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಥರದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರ ಭಯಕ್ಕೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಟಾಚಾರದಿಂದ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಫೋನು ಇಲ್ಲಿ ಕಿವಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 3 ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕುಡಿದು ವಾಹನ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದರಿಂದ ವಾಹನ ಓಡಿಸುವಂಥವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಎಷ್ಟೇ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಹನ ಓಡಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45 ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈಗ ಇನ್ನು 37 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು 45. ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ವಾಹನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪಾಸೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೈವರ್ಸು ಬರ್ತಾರೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ಲು ಕೊಟ್ಬಿಡೋರು, ಏನು ವಾಹನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 45 ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ 7-8 ಇದೆ. ಆ 45 ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ಲು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ವಾಹನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಕಲಿಸುವಂಥ ವಾಹನ ಕಲಿಸುವಂಥ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ಇದೆ. KSRTC, ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ 4 ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-12 ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು
ಸೆಂಟರ್ಸು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾಹನಗಳು ಯಾವುದೋ ಬಸ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, AC ಬಸ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನ್ AC ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಸಸ್ಸು, AC ನಾನ್ AC ಮತ್ತು ಹೈ ಎಂಡ್ ಬಸ್ಸಸ್ಸು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸು ಪ್ರಮಾಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2-3 ಘಟನೆಗಳಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಹೊಸ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 2013 ಇದೇ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಓಲೋ ಬಸ್ಸು ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು, ಜಬ್ಬರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಹತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಪಾಪ 5-6 ಜನ ತೀರೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ಡ್ರೈವರು ಕೆಳಗಡೆ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ಕಾಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಲಗೇಜ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಲಗಿದ್ದ, ಅವನು ಹಂಗೆ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇನು ನೋಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 8 ಅಡಿ ಹೈಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೇನು ಆ ಓಲೋ ಬಸ್ಸಸ್ಸು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ AC ಬಸ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ 8 ಅಡಿ ಈಗ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಹ್ಯಾಮರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡೋರು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. 8 ಅಡಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಜಂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜಂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ 8 ಅಡಿಯಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಇದೇ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡೋರ್ಸು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆದು 25,000 ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಮ್ನಿ ಬಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಡ್ರೈವರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಟ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಮನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮೆಟ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡೋರು ಇಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ಗೂ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಲೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಲಗುವಾಗ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸು ಬೇರೆಯವರು ಕಾಣಿಸದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನು. ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವಿದೆಲ್ಲ ಕೂಡ 10-12 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ, AC ಬಸ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ. ಮೊದಲು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು, ಈಗ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ. ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಂದರೆ ವಾಹನ ಓಡಿಸುವಂಥವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನವೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲೂ ಸಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಕರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯವರು. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸಂತೋಷದೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಕುರಿತಾದ ಸರ್ಕಾರದ ದೃಢ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆಯೇ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ
ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ರವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ಸೀಮಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ IPS ರವರಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ